Hello, good morning, girls. Good morning, all of you. Yeah, I'm fine. How are you all? Okay, fine. Okay, so uh, today discussed which topic, Amma? So, dishonor of bill. Okay, na? Today discussed a different topic of dishonor of bill. So, I will share the video just now. Yes. So, all of you visible my video. Hello, all of you visible my video? Yes, okay. So once again, good morning, girls. Today we'll discuss the different topic, a different concept, dishonor of bill. So first of all, the meaning of dishonor of bill. So in previous sessions, we'll explain the bills of exchange meaning and types of parties and endorsement bill. So we have already know. Okay. Yes or no? Girls say yes or no? We have already know. Hello. Yes. So now we discuss the dishonor of bill. So first of all, when the acceptor fails to make the payment on the due date. So when the acceptor fails to make the payment on due date, the bills is said to be dishonored. When the bill is dishonored on the due date, the holder of the bill can get such a fact noted on the bill by a notary public to prove the fact of dishonor by the acceptor. For doing this, the notary, the public will charge some fees known as noting charges. So, first of all, dishonor of bill. So dishonor bill means when the bill is not honored during the due date, that called dishonor of bill. So meaning, so since it some cases what happened, when we draw on a bill, certain person, when he gives an acceptor agrees to pay the amount certain due date. So in some cases, okay na, in some cases what happened, a person draws a bill on certain person, okay na. For example, A is a drawer, B is a drawee. A draws on a bill B, okay na. In some cases A draws a bill on B. The bill is payable after 3 months, okay na. The bill is payable after 3 months and the bill is drawn on A. The bill is drawn A and send the bill to is B, and B is accept the bill and బాగున్నారా? ఓకే, నా క్లాస్ ఉంది, మళ్ళీ వస్తా. ఒక్క హాఫ్ అన్ అవర్ వెయిట్ చేయరా, నా క్లాస్ ఉంది. ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్, ఓకేనా? అక్కడ వెళ్ళండి, ఒక్క హాఫ్ అన్ అవర్ నేను తీసుకుంటా. సో when the bill is drawn A on B, the bill duration date is 3 months. So the bill is paid 3 months to A, okay na. So already we have no amma, A draws a bill and B accept the bill and after payment, okay na. So ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. A అనే అతను డ్రావర్, నథింగ్ బట్ సెల్లర్. సో సెల్లర్ సెల్ గుడ్స్ టు బయర్, ఓకేనా. సో ఏం చేస్తారు, వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది. సో ఆఫ్టర్ పే ద పేమెంట్. సో ఒకవేళ డ్యూ డేట్, సో ఇన్ 3 months ద బిల్ వాల్యూ ఈస్ 3 months. 3 months, ఇన్ కేస్ 3 months లోపల కనుక పేమెంట్ జరుగుతుంది, దట్ బిల్ సెడ్ టు బి హానరబుల్ బిల్. ఎస్ ఆర్ నో? గర్ల్స్ సే ఎస్ ఆర్ నో? దట్ బిల్ ఈస్ హానర్డ్ ఆన్ డ్యూ డేట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ హానరబుల్ బిల్, ఓకేనా. ఇఫ్ సమ్ కేసెస్ what happened ante, when the draws a bill on certain person, he gives acceptor agrees to pay the amount due date. So when the due date arises, that refuses, when the due date arises that refuses to pay the amount, so either he is incapable or
paying or intentionally don't want pay the amount. So when the payment of bill is not made, so ఒకవేళ కనుక accepting the bill after, so when the payment is duration date is 3 months amma, in case they cannot pay the payment, intentionally don't want, ఓకేనా, ఒకవేళ తను పే చేయకుండా ఇంటెన్షనల్లీ పే చేయడానికి పాసిబుల్ కనుక లేనట్లయితే ఆ డ్యూ డేట్ రోజు బిల్ అనేది డిస్హానర్డ్ అవుతుంది. సో డిస్హానర్డ్ అంటే దే కెనాట్ పేమెంట్ టు ద దే కెనాట్ పేమెంట్ హీ ఈజ్ నాట్ పేమెంట్ టు ద డ్రావర్ అన్నమాట, ఓకేనా. The drawee not payment to the drawer, that means the bill is cancelled, ఓకేనా. that means the bill is dishonored. ఒక పర్టికులర్ డేట్ రోజు మనం పేమెంట్ చేయాలమ్మా. సపోజ్ ఇన్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఏ అనే పర్సన్ నుంచి ఒక 10,000 రూపీస్ తీసుకున్నాం. సో ఎప్పటి వరకు మనం పేమెంట్ చేయాలి, ఒక 4 months వరకు మనం పేమెంట్ చేయాలి. సపోజ్ January 1st రోజు నేను ఒక 10,000 రూపీస్ బారో చేసుకున్నా ఇన్ సమ్ పర్సన్ దగ్గర. సో హీస్ పేమెంట్ ఆఫ్టర్ 4 months. సో ఆఫ్టర్ 4 months నథింగ్ బట్ April 31st వరకు నేను పేమెంట్ చేయాలమ్మా. April 31st వరకు నేను పేమెంట్ చేయాలి, ప్లస్ ఇంకేం చేయాలి, అడిషనల్గా ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేయాలి, ఓకేనా. ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ అమ్మా. అడిషనల్గా నేను పేమెంట్ చేయాలి ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేయాలి. బట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ సో మనం పేమెంట్ చేయాలి, కానీ మనం ఆ పర్టికులర్ April 31st వరకు నాకు కుదరలేదు పేమెంట్ చేయడానికి. సో ఏమవుతుంది, నేను రాసుకున్న ఒక బిల్ అనేది ఏమవుతుంది, డిస్హానర్ అవుతుంది. బికాస్ April 30 వరకు ఒక బిల్ వాల్యూ అనేది ఉంటుందమ్మా. సో ఆఫ్టర్ May 1st వరకు ఆ బిల్ అనేది వాల్యుబుల్ కాదు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ద అన్వాల్యుబుల్ అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద డిస్హానర్ ఆఫ్ ది బిల్, ఓకేనా. ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టూడ్? హలో గర్ల్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ అమ్మా? హలో ఓకేనా. సో ఏం లేదమ్మా, ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇఫ్ ద యాక్సెప్టర్ డస్ నాట్ మేక్ ద పేమెంట్ ఫర్ ద బిల్ ఆన్ డ్యూ డేట్, ద బిల్ ఈజ్ సెడ్ టు బి డిస్హానర్. హూ ఈజ్ యాక్సెప్టర్ అమ్మా? ఎవరైతే మనీ రిసీవ్ చేసుకుంటారో, ఎవరైతే బిల్ని రిసీవ్ చేసుకుంటారో అంటే బిల్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారో, దట్ పర్సన్ ఈజ్ యాక్సెప్టర్. సో ఇన్ సమ్ ప్రాబ్లమ్, A is a drawer, B is a drawee. So A sell the goods to B and A draws on a bill for B and B accept the bill and particular date the cash is paid, okay na. So the cash is paid is main important for the duration of time. So our duration of time lo payment ane jaragapothe that bill is dishonored, okay na. All of you understood? Say yes or no girls, all of you understood? Hello, సో అండర్స్టూడ్. సో అర్థమైందా అందరికీ? అర్థమైందా అమ్మా? ఓకే, అర్థమైంది ప్రాబ్లం. ఓకే నాన్న. సో వెయిట్ అమ్మా. సో అండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, when the acceptor or draws a bill, drawee fails to make the payment on the due date, the bill is said to be dishonored. Yes or no? The acceptor or drawee fail to make the payment. So acceptor or drawee is both are the same persons amma. So acceptor, drawee and buyer both are the same persons, fails to make the payment on due date, the bill is said to be dishonored. In case when the payment of bill is made honored, when the payment of bill is made on due date, it is honorable bill. In case when the payment of the bill is not made on due date, that the bill is said to be dishonored. ఒకవేళ కనుక మనం బిల్ అనేది అంటే బిల్ అంటే క్యాష్ అనేది పర్టికులర్ డేట్ రోజు పే చేస్తే honorable bill, or particular date రోజు పే చేయకపోతే dishonor of the bill. So when the bill is dishonored on the due date, the holder of the bill or drawer should prepare a notary to prove the bill was dishonored by the acceptor. So this is the main point amma. So when the bill is dishonored on the due date, so a particular date the bill is dishonored, the acceptor not made the payment, that is called dishonor of the bill. So the bill owner, nothing but the holder of the bill or drawer, nothing but the owner of the bill. Who is the owner of the bill amma? So when the person is sell the goods, that is the
owner of the bill or holder of the bill? Nothing but the seller is owner of the bill or holder of the bill. The drawer or seller or drawer holder both are the same. The drawer should prepare the notary to prove the bill. So the dishonor of the process, the drawer should prove that. Okay na? సో డ్రావర్ ఏం చేయాలి, డిస్హానర్ జరిగిందమ్మా బిల్, ఆ డిస్హానర్ జరిగిందనడానికి ప్రూఫ్ ఏంటి, సో నోటరీ టు ప్రూవ్ ద బిల్ వాజ్ డిస్హానర్డ్ బై ద యాక్సెప్టర్. సో అతను ప్రూవ్ చేయాలి. ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాడు, నోటింగ్ ఛార్జెస్ అనమాట. ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ నోటరీ సమ్ ఛార్జెస్ విల్ బీ ఇంక్లూడెడ్ టు ద డ్రావర్. ద ఛార్జెస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ నోటింగ్ ఛార్జెస్. సో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అమ్మా. సో దిస్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వెన్ ద డిస్హానర్ ఆఫ్ ద బిల్, the drawer or holder of the bill should prove to the dishonor of transaction, dishonor of the bill. సో అంటే ఏంటంటే బిల్ డిస్హానర్ అయితే కనుక దట్ పాయింట్ని వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ప్రూవ్ చేయాలి. ఎలా ప్రూవ్ చేయాలి, విత్ యాడింగ్ టు ద నోటింగ్ ఛార్జెస్. సో నోటింగ్ ఛార్జెస్ నథింగ్ బట్ నోటరీ ఛార్జెస్, నోటింగ్ ఛార్జెస్ నథింగ్ బట్ నోటింగ్ ఛార్జెస్ అమ్మ. సో ఏంటంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి అమ్మ. మన విలేజెస్లో మనం ఒక పర్సన్ దగ్గర నుంచి మనం ఒక 10,000 రూపీస్ని బారో చేసుకున్నాం. ఒక పర్సన్ దగ్గర నుంచి మనం ఒక 10,000 నుంచి అప్పు తీసుకున్నాం. అప్పు తీసుకుంటే మనం ఏం చేస్తామంటే అది రాస్తాం కదా, ఒక నోటరీ అని రాస్తాం కదా అమ్మ. ఐడియా ఉందా? ఆల్ ఆఫ్ యూ నో అమ్మా. హలో, ఎస్, ఒక అగ్రిమెంట్ అనేది మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటామమ్మా. సో అగ్రిమెంట్ ఎంత, ఒక 1 year ఉంటుంది కావచ్చు. సపోజ్ జనవరి 1st, జనవరి 1st టు అప్ టు December 31st. సో ఈ 31st వరకు మనం ఏం చేయాలి, ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. ప్లస్ 31st వరకు టోటల్ అమౌంట్, టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ అమౌంట్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేసి టోటల్ అమౌంట్ ఎవరైతే హోల్డర్ ఉంటారో అతనికి మనం పే చేయాలి. ఇన్ కేస్ కనుక మనం December 31st కనుక మన సిచ్యువేషన్ బాగాలేక ఉండి మనం పే చేయకపోతే ద బిల్ ఈజ్ డిస్హానర్డ్. ఓకే. సో మనం ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ మనకు డబ్బులు ఇచ్చిన పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ కొంచెం అమౌంట్, కొంచెం అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు డిస్హానర్ అవుతుంది, ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం కొత్తగా ఒక నోట్ రాయాలి. సో నోట్ రాయాలంటే కొన్ని ఛార్జెస్ అవుతాయా కావా? సో దట్ ఈస్ ద నోటింగ్ ఛార్జెస్ అమ్మ. ప్లస్ అడిషనల్గా మనం ఒక 3 months or 4 months టైం అడుగుతాం. సో నాకు ఒక 3 months or 4 months టైం ఇవ్వండి, ఐ విల్ గివ్ ద మనీ విత్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకేనా? అర్థమైందా ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్తోని మనం పే చేసి ఒక న్యూ బిల్ అనేది మనం రాస్తాం. ఓకేనా? ఆల్ ఆఫ్ యూ నో. సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకున్నామా, వెన్ ద బిల్ ఈజ్ డిస్హానర్డ్, ద హోల్డర్ టు ప్రూవ్ ద డిస్హానర్ ఆఫ్ ద బిల్ విత్ యాడింగ్ టు ద నోటింగ్ ఛార్జెస్. ఓకేనా? ఏ ఫ్రెష్ బిల్ విల్ యాడింగ్ టు ద నోటింగ్ ఛార్జెస్. ఎప్పుడైతే బిల్ డిస్హానర్ అవుతుందో సో దాన్ని ద డ్రావర్ టు ప్రూవ్ ద డిస్హానర్ ఆఫ్ ద బిల్ విత్ యాడింగ్ టు ద నోటింగ్ ఛార్జెస్. ఓకేనా? ఆల్ ఆఫ్ యూ నో అమ్మా. సేస్ ఆర్ నో ఆల్ ఆఫ్ యూ? హలో. Okay, all of you understood? Okay, I will explain the one more problem. So a bill for rupees, okay, a bill for rupees, already నేను ఇదివరకు ఈ టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానమ్మా ఫస్ట్ ఆఫ్ ది కాలేజ్, బట్ మళ్ళీ నేను ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అందుకని జనరల్ ఎంట్రీస్ ఏం చెప్పట్లేదు, అవన్నీ కూడా నేను ప్రాబ్లంలోనే చెప్పేస్తా. ఓకేనా? సో చూడండి, a bill for rupees 9,000 is drawn by Ramakant and Satish and accepted by the latter payable at Central Bank. The bill is honored on the due date. Give journal entries in the book of Ramakant in the following cases. So this is not a dishonor of the bill. Oka nimsham girls. Yes. Oka nimsham aganra. ఓకే. సో 9th ప్రాబ్లం వచ్చిందా అమ్మ మీకు? 9th ప్రాబ్లం వచ్చిందా ఎవరికన్నా? ఇట్స్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది 6th ప్రాబ్లం. ఓకేనా? 9th ప్రాబ్లం టుమారో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఓకేనా? సో ఏ బిల్ ఫర్ rupees 9,000 drawn by Ramakant and Satish and accepted by the latter payable at Central Bank. The bill is honored on the due date. Give journal entries in the books of Ramakant in the following cases. The bill is retained till the due date. The bill is endorsed in favor of Suresh.
The bill is discounted with the bank for rupees 8,900. The bill is sent to be bank for collection. సో యాక్చువల్గా అయితే మనం డిస్హానర్ ప్రాసెస్ చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి డిస్హానర్ ఆఫ్ ద బిల్ చెప్తే బాగుంటుందేమో కదా. ఓకే, సో డిస్హానర్ ఆఫ్ ద బిల్ చెప్పుకుందాం రా. ఓకేనా, ఆన్ 9th ప్రాబ్లం చూడండి రా. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది 9th ప్రాబ్లం. On 1st July, A sell goods to B for rupees 10,000 and draw 3 bills on him. The first for rupees 2,000 for 1 month, the second bill for rupees 3,000 for 2 months, the third bill for rupees 5,000 for 3 months. B accept and return these bills to A. The first bill is retained by A till the due date of maturity. The second bill is endorsed by A to his creditor C, and the third bill July and second bill is endorsed by A. The third bill is sent to bank for collection the 4th July. On the maturity, all the bills were dishonored and noting charges paid for rupees 10, 15 and 20 respectively. So there are 3 bills amma. Both are 3 bills in this 1st July. A sell goods to B. So A is a drawer, B is drawee. A sells goods to B for rupees 10,000. So total value of goods 10,000 girls and draws 3 bills on him. So A draws a bill on B for total valuable amount 10,000 for draws a 3 bills amma. So ఈ total 10,000 మీద A draws a bill on 3 bills. సో total 10,000 కి ఎన్ని మంత్స్లో పే చేయాలంట? 3 bills ప్రకారం పే చేయాలమ్మా. The first bill for rupees 2,000 for 1 month of duration, the second bill for 3,000 for 2 months of duration, the third bill for 5,000 for the 3 months of duration, and this bill is accepting and return this bill to A. So both the 3 bills were accepting and returned to A amma. So అర్థమైందా all of you? Hello girls, all of you understood? Hello girls, అర్థమైందా అమ్మా? ప్రాబ్లం అర్థమైందా? Okay, the first bill is retained by A till the date of maturity. The second bill is endorsed by A to his creditor on creditor C. On 3rd July, the third bill is sent to be bank for collection, and 4th July on maturity all the bills were dishonored and noting charges paid for rupees 10, 15 and 20 respectively. So girls, so first of all చూడండి అమ్మా, so all the transactions are same. So ఫస్ట్ మనకి ఏం ట్రాన్సాక్షన్ వస్తుంది? సెల్లింగ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఏ సెల్ ద గూడ్స్ అండ్ బి బయింగ్ ద గూడ్స్. సో ఏమొస్తుంది మనకు ట్రాన్సాక్షన్? విచ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ రికార్డింగ్ ఇన్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ అమ్మా? సో జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ డ్రావర్, నథింగ్ బట్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ ఏ. సో ఏమొస్తుంది? సో ఏ సెల్ ద గూడ్స్ టు బి. సో నథింగ్ బట్ ఏ ఈజ్ ఏ పర్సనల్ అకౌంట్. సో పర్సనల్ అకౌంట్ రూల్ ఏంటమ్మా? డెబిట్ ఈజ్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ఈజ్ ద గివర్. అదేనా? So debit is a receiver, credit is a giver. So A is sell the goods to B, nothing but B is receiver. So debit is a receiver, credit is a giver. So B's account data to nothing but it is a credit transaction, not cash transaction. So write down sales account. Okay na? So B account data to sales account. And the next one, journal entries in the book of drawee, nothing but journal entries in the book of B. Okay na? Journal entries in the book of B. So purchase account data to A's account, nothing but B is a personal account. Personal account rule enti? Debit is a receiver, credit is a giver. So debit is a receiver, nothing but A is a receiving and A is a giver and B is receiver. So B account data to A account and రాయాలి. కాకపోతే ఇది is a credit transaction, write down purchase account data to A's account. Okay na? All of you know. And next one, A draws a bill on 3 months. So A 10,000 and draw 3 bills on him. So A draws on bills for B. So చూడండి, the bill is receivable account data to B account. The being bill is drawn and credit. So this is the credit transaction, so not mentioned to the cash account. So bill receivable account data to B payable account. So after selling that, A is receiving the cash, so nothing but the bill is receivable. And after buying process, A is receivable, A is payment the cash. So write down A's account data to bill payable account. When the bill payable to the A,
ఓకేనా, ద క్యాష్ పేమెంట్ టు బి టు ఏ. ఓకేనా, ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టూడ్? హలో. సో నెక్స్ట్ వన్ చూడండి అమ్మ, మనకి ఏముంది నెక్స్ట్. సో ద బిల్ వాల్యూ వచ్చేసి చూడండి అమ్మ, బోత్ 3 బిల్స్ ఉన్నాయి మనకు. యాక్చువల్గా అయితే టోటల్ 10,000 అమ్మ, 10,000 గూడ్స్ని సేల్ చేశారు. 10,000 రూపీస్ని ఎలా పే చేయాలి, దెన్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ మంత్స్. సో డ్యూరేషన్ ఆఫ్ మంత్స్ నథింగ్ బట్ రైట్ డౌన్ 3 బిల్స్. సో ద బిల్ వాల్యూ ఏంటి, ఫస్ట్ది 2,000 అండ్ సెకండ్ది 3,000 అండ్ థర్డ్ బిల్ వర్ 5,000. సో 5,000. సో చూడండి, ద ఫస్ట్ బిల్ ఈజ్ రిటైన్డ్ బై ఏ టిల్ ద డేట్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ. నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ద ఫస్ట్ బిల్ అనేది రిటైన్డ్ బై ద టిల్ డేట్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ. సో డేట్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ అంటే మీకు ఎలా చెప్పాలి నేను. సో ఇది ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ బిల్ ఏంటిదిరా. హలో. ఎస్, ఫస్ట్ టైంకి ఇవ్వడం. ఓకే, కరెక్టే, మీరు అన్నది కరెక్టే అమ్మ. సో ఆన్ ద పర్టికులర్ డేట్ రోజు మనకి ఏమైంది, బిల్ అనేది మెచ్యూరిటీ అయిపోయింది అన్నమాట. అంటే ద ఫస్ట్ బిల్ ఒక డ్యూరేషన్ ఆఫ్ మంత్స్ ఎంత, ఓన్లీ 1 మంత్ కాబట్టి 1 మంత్ లోపు పేమెంట్ అనేది జరిగిపోయింది. ఓకేనా, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే అమ్మ, మీకు అర్థమైంది, ఐఎమ్ హ్యాపీ. ద సెకండ్ బిల్ ఈజ్ ఎండార్స్డ్ బై ఏ టు ఈజ్ క్రెడిటార్ సి. సో మనం బిల్ని ఎండార్స్ చేశారంట. వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీటెడ్ అమ్మ, బిల్ ఎండార్స్ చేసిన, బ్యాంక్ ఫర్ డిస్కౌంట్ కోసం సెండ్ చేసిన, బ్యాంక్ ఫర్ కలెక్షన్ కోసం పంపించిన. సో దీస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఓన్లీ రికార్డింగ్ టు ద డ్రావర్ బుక్, నాట్ డ్రాయి బుక్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏ, ద బిల్ ఈజ్ ఎండార్స్డ్ బై క్రెడిటార్ సి. ఓకే, రైట్ డౌన్ విచ్ ట్రాన్సాక్షన్ చెప్పండి నాకు, ఏమొస్తుంది ట్రాన్సాక్షన్. సి అకౌంట్ డేటా టు బిల్ రిసీవబుల్ అకౌంట్. బికాస్ సి అకౌంట్ డేటా పక్కన సెకండ్ బిల్ ఉందమ్మా. సో సెకండ్ బిల్ వాల్యూ ఎంత మనకు 3,000. ఓకేనా. సో సి అకౌంట్, సి నథింగ్ బట్ ద సి ఈజ్ ఎండార్సీస్. ఓకేనా, సి ఈజ్ ఎండార్సీస్, నథింగ్ బట్ బీయింగ్ ద సెకండ్ బిల్ ఈజ్ ఎండార్స్డ్ టు సి అకౌంట్. ఓకేనా. అండ్ జనరల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ సి నథింగ్ బట్ ఎండార్సీ. ఓకేనా. సో బిల్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డేటా టు ఏ అకౌంట్, because A is endorse the bill, nothing but the bill is going to A. So the bill is sent to A kabatti the bill receivable account data to A account, being second bill is accepted by C. Okay na, all of you know amma, understood, ardhamainda, please cheppandi. Hello. Okay, and one more transaction. So okay, on 3rd July the third bill is sent to his bank for collection. So who is sent the bill amma? A drawer is send the bill to bank for collection. So bill payable account data to, so చూడండి ఇక్కడ ఏంటి, ఓకే చూడండి, బిల్ సెంట్ టు బ్యాంక్ ఫర్ కలెక్షన్ అకౌంట్ డేటా టు బిల్ రిసీవబుల్ అకౌంట్. చూడండి, బిల్ సెంట్ టు బ్యాంక్ ఫర్ కలెక్షన్ అకౌంట్ డేటా టు బిల్ రిసీవబుల్ అకౌంట్, బీయింగ్ ద థర్డ్ బిల్ ఈజ్ సెంట్ టు ది బ్యాంక్ ఫర్ కలెక్షన్. ఓకేనా, అర్థమైందా? ఓకేనా, ఓకేనా? హలో 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 అర్థమైందారా? సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే, ఆన్ ద మెచ్యూరిటీ డేట్ ద బిల్స్ వర్ డిస్ఆనర్డ్ అండ్ నోటింగ్ ఛార్జెస్ వర్ పేడ్ ఫర్ 10, 15, 20 రెస్పెక్టివ్లీ. సో ఇక్కడ చూడండి, ఒక గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా, ఎప్పుడైతే మనకు డిస్ఆనర్డ్ అవుతుందో, సో నోటింగ్ ఛార్జెస్ ఎవరు పే చేయాలమ్మా? ఎవరైతే యాక్సెప్టర్ ఉంటారో. సో యాక్సెప్టర్ నథింగ్ బట్ పర్చేజర్. సో తనే అంటే డ్రాయీనే మనకి నోటింగ్ ఛార్జెస్ పే చేయాలి. సో మనము బిల్స్ అనేవి డిస్ఆనర్డ్ అయితే బోత్ ద ఎంట్రీస్లో చూపించాలి మనకి. సో బీస్ అకౌంట్ డేటా టు బిల్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ డేటా టు క్యాష్ అకౌంట్. చూడండి, సో బీయింగ్ ద ఫస్ట్ బిల్ వాజ్ డిస్ఆనర్డ్. సో మనకి ఫస్ట్ బిల్ డిస్ఆనర్డ్ అయిందంటే, సో వెన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ రివర్స్డ్ అమ్మా. సో మనం ఫస్ట్ ఏం ట్రాన్సాక్షన్ రాసండి, బిల్ అనేది మనం రాసినప్పుడు ఏం ట్రాన్సాక్షన్ రాసామో ద ట్రాన్సాక్షన్ విల్ బి రిటర్న్ డౌన్. అంటే ఏం రాయాలి మనం, దాన్ని ఏం చేయాలి, రివర్స్ రాయాలి. సో బి అకౌంట్ డేటా టు బిల్ రిసీవబుల్ అకౌంట్ ప్లస్ క్యాష్ అకౌంట్. సో ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనకు బిల్ డిస్ఆనర్ అవుతుందో, సో when the acceptor pay the noting charges to the new bill. ఓకేనా. సో చూడండి, బిల్ పేయబుల్ అకౌంట్ డేటా అండ్ నోటింగ్ ఛార్జెస్ అకౌంట్ డేటా టు ఏస్ అకౌంట్. ఓకేనా. సో సేమ్ బిల్ అమ్మ 2,000 రూపీస్ ప్లస్ అడిషనల్గా మనం నోటింగ్ ఛార్జెస్ని యాడ్ చేస్తాం. టోటల్గా మనకు ఇప్పుడు ఏ అకౌంట్ ఎంత వస్తుంది, 2,000
10 rupees వస్తుంది. అండ్ ద సేమ్ బి అకౌంట్ డేటా టు సి అకౌంట్ బీయింగ్ ద సెకండ్ బిల్ ఈజ్ డిస్హానర్డ్. మనకు సెకండ్ బిల్ కూడా డిస్హానర్డ్ అయింది కాబట్టి సో సెకండ్ బిల్ 3005. అండ్ థర్డ్ బిల్ బి అకౌంట్ డేటా టు బిల్ సెంట్ టు బ్యాంక్ ఫర్ కలెక్షన్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్ అకౌంట్. బికాజ్ ఇక్కడ సి అనేది మనకు బిల్ ఎవరి దగ్గర ఉందమ్మా, సో ఎన్ఆర్సీస్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి సో బి అకౌంట్ డేటా టు సి అకౌంట్ బీయింగ్ ద సెకండ్ బిల్ ఈజ్ డిస్హానర్డ్, బీయింగ్ ద థర్డ్ బిల్ వాజ్ డిస్హానర్డ్. టోటల్ 5020 రూపీస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, ఇక్కడ డ్రాయింగ్ బుక్లో చూడండి అమ్మా, bill payable account data, noting charges account data to A account because being the dishonored bill accepted by the B. So whenever the bill is dishonored and the acceptor is accepting the dishonor of the bill and pay to the noting charges. So additional గా noting charges తోని మళ్ళీ మనం ఫ్రెష్ బిల్ పే చేస్తున్నాడు. ఓకేనా? ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టూడ్? హలో 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 అర్థమైందారా? ఓకే. సో బిల్ పేయబుల్ అకౌంట్ డేటా, సో సెకండ్ బిల్ చూడండి అమ్మా, బిల్ పేయబుల్ అకౌంట్ డేటా, నోటింగ్ ఛార్జ్ అకౌంట్ డేటా టు ఏ అకౌంట్, బిల్ డిస్హానర్ యాక్సెప్టెడ్ బై బి. సో ఆల్రెడీ మీరు విన్నారమ్మా. సో ఆల్రెడీ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనం బిఫోర్ ప్రాబ్లం ఎలా చేసామో అలాగే ఉంటుంది. సో ఎన్నిసార్లు ఎన్ని బిల్స్ డిస్హానర్ అయినా అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్కి నోటింగ్ ఛార్జెస్ యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కనుక మీకు పాసిబుల్ అయితే సెకండ్ థర్డ్ బిల్కి కూడా మీకు ఈజీగా పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఓకేనారా? ఓకేనా? హలో హలో గర్ల్స్ అర్థమైందా అమ్మా? హలో గర్ల్స్ అర్థమైందా అమ్మా?